பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி, மதத்தின் பயன். தர்ம அர்த்த காம மோட்சங்களுக்கு சாதனமாக இருப்பது மதம். இந்த 4ஐயும் புருஷார்த்தங்கள் என்பார்கள். தர்மம் என்பதை தமிழில் அறம் என்பார்கள். அர்த்தம் என்பதை பொருள் என்று சொல்லுவார்கள். காமம், மோட்சம் என்பவைகளை முறையே இன்பம், வீடு என்பார்கள். புருஷார்த்தம் என்பதில் அர்த்தம் என்னும் வார்த்தை இருக்கிறது. முன்பு சொன்ன 4லும் தர்மத்துக்கு அடுத்ததாக ஓர் அர்த்தம் இருக்கிறது. அர்த்தத்தில் என்றால் வேண்டுமென்று நினைத்தல். புருஷன், அதாவது மனிதர்களாக பிறந்தவர்கள் தமக்கு வேண்டுமென்று எவைகளை நினைக்கிறார்களோ அவைகள்தாம் புருஷார்த்தங்கள். எதை மனிதன் வேண்டுமென்று நினைக்கிறான்? பொதுவாக நாம் உள்ள பக்குவக் குறைவான நிலையில் பணமும் பொருளும் தான் வேண்டுமென்று நினைப்பதால் இதற்கே அர்த்தம் என்ற பெயர் வந்துவிட்டது. பொருளாதார நூலை அர்த்த சாஸ்திரம் என்கிறோம். ஆனால் நம் ஆச்சாரியாலோ இந்த அர்த்தம்தான் பெரிய அனர்த்தம் என்று பஜகோவிந்தத்தில் சொல்லிவிட்டார். ஏனென்றால் ரொம்பவும் தற்காலிகமான நிறைவை, அல்பாயுசான சந்தோஷத்தை மட்டுமே இந்த பொருளானது நமக்கு கொடுத்து சாஸ்வத நிறைவான மோட்சத்தை பறித்து விடுகிறது என்பதால் அப்படி சொன்னார். உண்மையில் எப்போதும் குறைவில்லாமல் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் மனிதன் நினைக்கிறான். சந்தோஷம் என்பது 2 விதம். கொஞ்ச நாழிகை இருப்பது ஒரு விதம், எப்பொழுதும் குறையாமல் இருப்பது மற்றொரு வகை. கொஞ்ச நாழிகை சந்தோஷம் உண்டாக்குவதுதான் இன்பம் அல்லது காமம். காமம் என்பது எல்லாவித உலக ஆசைகளையும் குறிக்கும். இப்படி கொஞ்ச காலம் இருந்துவிட்டு போய்விடாமல் ஒரு முறை வந்துவிட்டால் எந்த காலத்திலும் போகாமல் நிலைத்து இருக்கிற பேரின்பமே மோட்சம், வீடு. அந்த பேரின்பத்தின் பெருமை தெரியாததால்தான் காமம் என்ற சிற்றின்பம் வேண்டுமென்று மனிதர்கள் நினைக்கிறார்கள். ஆகவே நாம் உண்மையில் வேண்டுமென்று நினைக்க வேண்டியது 4வதாகிய வீடு. இப்பொழுது நடைமுறையில் வேண்டும் என்பதோ 3வதாகிய இன்பம். நாம் விருந்து சாப்பிடுவதானால் ஆனந்தம் உண்டாகிறது, அது ஓர் இன்பம். ஹைகோர்ட் ஜட்ஜாக இருந்தால் அதுவும் ஒரு வகை இன்பம். நமக்கு நல்வரவு பத்திரம், வெல்கம் அட்ரஸ் வாசித்துக் கொடுத்தால் ஓர் ஆனந்தம், அதுவும் இன்பம்தான். இந்த இன்பங்கள் சாஸ்வதமல்ல. இந்த சில்லறை இன்பத்தை எதனால் சம்பாதிக்கிறோமோ அது பொருள். அது தானியமாக இருக்கலாம், பணமாக இருக்கலாம், வீடாக இருக்கலாம், மனிதர்களாக இருக்கலாம். பொருளே இன்பத்துக்கு சாதனம். இந்த இன்பத்தை சிறிது பொழுதில் அனுபவித்து தீர்த்து விடுகிறோம். மறுபடி இன்பம் வேண்டும் என்ற தவிப்பு தொடங்குகிறது. இதற்கு மேல் ஒன்று வேண்டும் என்று தோன்றச் செய்யாத நிலைத்த பேரின்பமே மோட்சம். அதுதான் வீடு. நாம் ஊரெல்லாம் சுற்றுகிறோம், அலைந்து கஷ்டப்படுகிறோம். நாம் வந்து அடைய வேண்டியது சொந்த வீடு. ஜெயிலில் ஒருவன் இருக்கிறான். அதிலிருந்து அவன் வெளியே வந்தால்
வீட்டுக்கு போகிறான். வீடு என்பதற்கே விடுதலை என்று அர்த்தம். இப்பொழுது மாம்சமாகிய ஜெயிலுக்குள் இருக்கிறோம். இந்த உடம்பே தான் நாம் என்று எண்ணி இருக்கிறோம். அது சரியில்லை. உடம்பு நமக்கு ஜெயில். நம் நிஜமான வீடு ஆனந்தமான மோட்சம்தான். நாம் ஜெயிலை விட்டு சொந்த இடத்தில் இருக்க வேண்டும். பாபகர்மா என்ற குற்றத்துக்கு தண்டனையாக நம்மை உடம்பு ஜெயிலில் போட்டுவிட்டார் சுவாமி. புண்ணிய கர்மா செய்தால் அவர் சிக்ஷை காலத்தை குறைத்து வெளியே அனுப்பிவிடுவார். ஜெயிலில் இருந்து கொண்டு புது பாபத்தை பண்ணி தண்டனை காலத்தை நாம் ஜாஸ்தியாக்கிக் கொள்ளக்கூடாது. விடுதலையாகி சுவாமிக்குள் போய் இருக்கிற நம் நிஜ வீட்டை அடைய முயல வேண்டும். அந்த வீடுதான் எல்லையற்ற இன்பம். உலகிலே காலம், தேசம், வஸ்து இந்த மூன்றிலும் குறையாமல் நிறைந்து இருக்கும் பேரின்பம். புருஷார்த்தங்களில் முதலாவதான தர்மம் என்பதை பற்றி கடைசியில் சொல்கிறேன். எந்த காரியம் செய்தால் நல்லதோ அது தர்மம். தமிழில் அறம் செய்ய விரும்பு என்று முதலில் சொன்னார்கள். நல்லதாக செய்வது எல்லாமே தர்மம் என்றாலும் பொதுவிலே தர்மம் என்பது ஈகைக்கே வார்த்தையாக இருக்கிறது. தர்மம் போடப்பா, தர்மத்தாயே என்றுதான் பிச்சைக்காரர்கள் யாசிக்கிறார்கள். தான தர்மம் என்று சேர்த்தே சொல்கிறோம். தமிழிலும் தான சாசனங்களை அறக்கட்டளை என்றே சொல்லுகிறார்கள். இப்படி பார்த்தால் நம் பொருளை, அர்த்தத்தை இன்னொருத்தருக்கு கொடுப்பது தர்மம். ஆனால் இப்படி கொடுப்பதற்கு வேண்டிய பொருள் நமக்கு எப்படி கிடைக்கும்? முன் ஜென்மத்தில் நாம் அர்த்தத்தை, பொருளை மற்றவருக்கு கொடுத்து தர்மம் செய்திருந்தால்தான் அது மறு ஜென்மத்தில் குட்டி ஓட்டுக்கொண்டு நமக்கு கிடைக்கும். தர்மத்தினுடைய பிரயோஜனமே பொருள். இன்பத்துக்கு பொருள் சாதனமாக இருப்பது போல் பொருளுக்கு தர்மம் சாதனமாக இருக்கிறது. ஈகை மட்டுமல்ல, எவ்விதமான தர்மம் செய்தாலும், அதாவது பிறருக்கு என்ன நல்லது செய்தாலும் பலனாக பொருள் கிடைக்கும். நாம் செய்யும் தர்மத்தை இதனால் எனக்கு பொருள் வேண்டாம், ஈஸ்வரன் நினைத்ததை கொடுக்கட்டும் என்று பலனை எதிர்பாராமல் அர்ப்பணம் பண்ணிவிட்டால் அப்போது நம்மிடத்தில் உள்ள அழுக்கு போய் பேரின்பம் கிடைக்கும். பொருளை தரும் தர்மமே அப்பொழுது பரம்பொருளை தரும் வீட்டுக்கு சாதனமாகிவிடும். இப்படி தர்மமானது பொருளுக்கு சாதனமாகவும் அதன் மூலம் இன்பத்துக்கு சாதனமாகவும் பற்றின்றி நிஷ்காமியமாக செய்யப்பட்டால் வீட்டுக்கு சாதனமாகவும் ஆகிறது. தர்மம் செய்தால் பிரதியாக பொருள் கிடைக்கிறது. அந்த பொருளை கொண்டே மறுபடி தர்மம் செய்யலாம். இப்போது அர்த்தமே தர்மம் செய்ய சாதனமாக இருக்கிறது. இன்பம் ஒன்றுதான் தன்னாலும் நிறைவுபடுவதில்லை, பிறவற்றுக்கும் சாதனமாக இருப்பதில்லை. கொதிக்கிற மணலில் விட்ட ஜலம் உடனே சுவரிப்போவது போல் இன்பம் என்பது தன்னாலும் நிறைவின்றி வேறெதற்கும் சாதனமாகவும் இன்றி தர்ம சிந்தனை, பொருள், மோட்சம் எல்லாவற்றையும் நாசம் பண்ணிவிட்டு தானும் நசித்து போகிறது. ஆனாலும் இந்த இன்பத்தை இப்போதே விட்டு விடுவோம் என்றால் முடிய மாட்டேன் என்கிறது. அதை அடியோடு விடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டுப்படுத்தி தரவும், பிறகு படிப்படியாக இந்த சிற்றின்பத்திலிருந்து பேரின்பத்துக்கு அழைத்துச் செல்லவுமே மதம் என்பது ஏற்பட்டிருக்கிறது. முதலில் இதுதான் அறம் என்று சொல்லி அதை செய்வதற்காகவே எப்படி பொருள் ஈட்ட வேண்டுமோ அந்த நியாயமான முறையை சொல்லி அதனால் இன்னின்ன இன்பங்களை பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் என்று பக்குவம் வருகிற வரையில் கிரமப்படுத்தி கொடுத்து, அப்புறம் இந்த சின்ன இன்பங்களை எல்லாம் தொலைத்து நிரந்தர இன்பமான வீடு என்கிற மோட்சத்தை காட்டுவதே மதம். பந்தத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று ஆத்மா பூரண சுதந்திரத்துடன் எந்நாளும் ஆனந்தமாக
இருக்கிற நிலையே மோட்சம். இதை நமக்கு கிட்டச் செய்வதற்கே மதம் என்பது ஏற்பட்டிருக்கிறது. மனுஷர்கள் இப்போது சாஸ்வதமான சுகத்தை பெறவில்லை என்று நிச்சயமாக தெரிகிறது. இவர்களை அப்படிப்பட்ட சுகத்தில் சேர்க்கவே எல்லா மதங்களும் தோன்றியிருக்கின்றன. இந்த சாஸ்வத சௌக்கிய நிலைக்குத்தான் மோட்சம் என்று பெயர். இந்திரியங்களால் பெறும் அற்ப சௌக்கியத்தை தேடி போகிறதை தொலைத்தால்தான் சாஸ்வத சௌக்கியம் கிடைக்கும். இம்மாதிரி இந்திரிய சுகத்தை தொலைக்கவும் சாஸ்வத சௌக்கியம் கிடைக்கிற வரைக்கும் அதற்கு அனுகூலமாக சமூக வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வதற்குமே தர்ம நியதிகள் எல்லாம் வேண்டியிருக்கின்றன. மோட்சத்தை லட்சியமாக கொண்ட மதமே இந்த தர்மங்களையும் ஏற்படுத்தி தர வேண்டியதாகிறது. இதனால்தான் தர்மம் என்றாலே அதற்கு மதம் என்றுதான் பெரியோர்கள் பொருள் கொண்டார்கள். ஏதோ ஒரு மாயா சக்தியால் இப்படி மனுஷர்களாயிருக்கிற நாம் பொருளையும் சிற்றின்பங்களையுமே வேண்டுமென்று நினைக்கிறோம். எதை வேண்டுமென்று நினைக்கிறோமோ அதுதான் அர்த்தம். வாஸ்தவத்தில் நம் நிறைவான நல்லதற்கு பொருளும் காமமும் வேண்டாதவை என்றாலும் மனுஷ சுபாவத்துக்கு, ஹியூமன் நேச்சருக்கு விட்டு கொடுத்து இவற்றையும் நம் பெரியவர்கள் புருஷார்த்தங்களில் சேர்த்தார்கள். ஆரம்பத்திலேயே எல்லா காரியங்களுக்கும் அடிப்படையாக தர்ம உணர்ச்சியை உண்டாக்கி கொண்டு விட்டால் அப்புறம் பொருளும் காமமும் கூட நம்மை ஒரேயடியாக கெடுத்து விடாதபடி இவற்றை கட்டுப்பாட்டில் அளவறிந்து வைத்திருக்கும் என்பதால் தர்மத்தை முதல் புருஷார்த்தமாக சொன்னார்கள். பொருளையும் காமத்தையும் நாம் அர்த்திப்பது வேண்டுமென்று நினைப்பது போலவே தர்மத்தையும் அர்த்திக்க வேண்டும். அப்போது அது பொருள், இன்பம் இவற்றின் விஷப்பல்லை பிடுங்கிவிடும். முடிவாக நாம் அர்த்திக்க வேண்டிய வீட்டில், மோட்சத்தில் நம்மை சேர்த்துவிடும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ராம் ராம். நம்ம பெரியவாளை பார்க்கறதுக்காக, தரிசனம் பண்றதுக்காக, அவருடைய அருளை பெறுவதற்காக எங்கெங்கெந்தலாமோ வரா. நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேருந்தும் வரா. பக்கத்தில் இருக்கிற ஆந்திர பிரதேசம், கர்நாடகா, தெலுங்கானா, பூனா, மகாராஷ்டிரா, குஜராத், உத்தரப்பிரதேசத்திலிருந்து, வங்காளத்திலிருந்து, பீகார்லேருந்து, ஒரிசா, இப்படி எல்லாம் ஆசேது ஹிமாச்சலம் பெரியவாளை தரிசனம் பண்றதுக்கு எல்லாரும் வரா. நம்ம பார்க்க வேண்டாமா? அவர் எப்பேற்பட்டவர் இல்லையோ? அவர் என்ன பார்க்கடல் பள்ளி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ரீமன் நாராயணனா, இல்ல கைலாசத்துல பனிமலையில வசிக்கக்கூடிய அந்த பரமேஸ்வரனா, இல்ல 4 வேதங்களை சொல்லக்கூடிய அந்த பிரம்மனா? அவர் எப்பேற்பட்டவர் தெரியலையே. நம்ம இதை பார்க்காத நம்ம உற்றா உறவு, சுற்றம், பட்டம், பதவி அப்படின்னு சுத்தி சுத்தி சிரிந்திருந்தா நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் வாழ்க்கையில இல்லையா? இந்த பற்று பாசங்கிற வலையில நம்ம மாற்றிண்டு சில சமயத்துல பெற்றதையும் இழந்து பெறாததற்காக வருந்தி பரிதவித்து இவ்வளவு திண்டாடுறோமே. கற்றவர்கள்லாம் மகான்னு காலில் போய் விழக்கூடிய, எல்லாரும் பார்த்து வைக்கக்கூடிய இந்த மகா பெரியவார்கால காஞ்சி மாமுனிவர் அவருடைய தாமரை மென் மலர் பாதங்களை தரிசித்து அருள் பெற்றோன்னா நமக்கு எப்பேற்பட்ட ஒரு பாக்கியம் இல்லையோ? பார்க்க வேண்டாமா? பார்க்க வேண்டாமோ பரமதயாளனை? பார்க்க வேண்டாமோ
காஞ்சியில் அவரை பார்க்க வேண்டாமோ, பரமதயாளனை பார்க்க வேண்டாமோ, பாதமலர் பணிந்து பரவசம் மேலிட பார்க்க வேண்டாமோ, தயாளனை பார்க்க வேண்டாமோ, பாதமலர் பணிந்து பரவசம் மேலிட பார்க்க வேண்டாமோ, பார்க்க வேண்டாமோ, பாக்கடல் பரமனோ பனிமலை வாசனோ பாரதி கேழ்வனோ என்றே விளங்கிட பார்க்க வேண்டாமோ, பாக்கடல் பரமனோ பனிமலை வாசனோ பாரதி கேழ்வனோ என்றே விளங்கிட பார்க்க வேண்டாமோ, பார்க்க வேண்டாமோ, சுற்றம் உற்றார் பட்டம் பதவி என்று, சுற்றம் உற்றார் பட்டம் பதவி என்று சுற்றி சுற்றி திரிந்து சூழலில் உழன்றால் பார்க்க வேண்டாமோ, பரமதயாளனை பார்க்க வேண்டாமோ, பற்றனும் வலையில் பாரினில் சிக்கி, பற்றனும் வலையில் பாரினில் சிக்கி பெற்றதும் இழந்து பரிதவிக்காமல் பார்க்க வேண்டாமோ, பரமதயாளனை பார்க்க வேண்டாமோ, கற்றவர் போற்றிடும் கஞ்சி மகானை மற்றூர் வியந்திடும் மாமுனிவரை நாம் பார்க்க வேண்டாமோ, பரமதயாளனை பார்க்க வேண்டாமோ, பொற்றாமரை பதம் தரிசித்து அருளை பெற்றிடவே நாம் காஞ்சி மாநகர் சென்று பார்க்க வேண்டாமோ, பரமதயாளனை பார்க்க வேண்டாமோ. அப்பேற்பட்ட மகானை நம்ம போய் பார்க்க வேண்டாமா? எங்கெல்லாமோ பார்க்கிறமே போய் இல்லையா? ஒரு சமயத்துல நம்மளுடைய பிரபல எழுத்தாளர், பத்திரிகை ஆசிரியர், நான் பேர் சொல்லல, அவர் ஒரு சமயம் வெளிநாட்டுக்கு போயிருந்தார். அவர் வெளிநாட்டு பயண கட்டுரைகள்லாம் கூட நிறைய எழுதியிருக்கார். அவர் பெரிய பக்தர், மகாபெரிவாட்ட ரொம்ப அணுக்கமான ஒரு தொண்டர். அவர் அயல் நாட்டில் போயிருக்கும்போது ஒரு வீட்டில் தங்கி இருக்கார். தங்கி இருக்கும்போது எப்பவுமே வெளியில எந்த ஊருக்கு போனாலும் தன்னோட பெரியவாளுடைய படம் ஒன்று எடுத்துன்னு போவார். இவர் தனக்குன்னு கொடுத்த ரூமுக்கு போன உடனே மேஜை மேல தன் பெட்டியிலிருந்து பெரியவாளுடைய படத்தை எடுத்து வச்ச உடனே அந்த வீட்டினுடைய எஜமானர் இருக்காரு, இது யாரு அப்படின்னு கேட்டபோது, இவர் எங்க ஊர்ல இருக்கக்கூடிய பெரிய செயின்ட், எங்களுக்கெல்லாம் இவர் தெய்வம் மாதிரி, நாங்கெல்லாம் தெய்வத்தை கூட கும்பிடுறதில்ல, இவரை தான் ஜாஸ்தி கும்பிடுவோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே, அப்படியா, இவருடைய மகிமை என்னன்னா இவருடைய அருள் கிடைச்சா நமக்கு குறையே கிடையாது, குறையெல்லாம் தீர்க்கக்கூடிய வள்ளல் அப்படின்னு சொல்றார். சொன்ன உடனே அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா போயிடுத்து. திடீர்னு பல 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 தண்ணீர் கொட்ட அழ ஆரம்பிச்சிட்டார். என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு, ஏன் அழறேல் அப்படின்னு சொன்னா, இல்ல ஒரு 5-6 நாள் ஆச்சு, என் பிள்ளை எங்கேயோ வெளியில போனான், அந்த பையனை காணோம், திரும்பி வரவே இல்லை, எல்லா இடத்துலயும் ரிப்போர்ட் பண்ணியாச்சு, கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியாச்சு, ஆனா அந்த பையன் இன்னும் திருப்பி எங்க போனா என்ன பண்ணானே தெரியல, இது வரைக்கும் சேரவே இல்லை, என்ன பண்றதுன்னு புரியல, தவிச்சுன்னு இருக்கும். உடனே அவர் சொன்னார், ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்கோ, இந்த படத்துக்கு முன்னாடி நின்னுங்கோ, அவர்கிட்ட ஆத்மார்த்தமா வேண்டிங்கோ, என் பிள்ளை எங்க இருந்தாலும் கொண்டு வந்து கொடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிங்கோ, நீங்க அடுத்த முறை இந்தியாவுக்கு வரும்போது நான் அவரை தரிசனம் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி உங்களை கூட்டின்னு போய் காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவளும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேரும் சேர்ந்து பெரியவா படத்துக்கு முன்னாடி நின்னுண்டு ஆத்மார்த்தமா வேண்டிக்கிறா. வேண்டி ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கெல்லாம் ஒரு டெலிபோன் கால் வருது. இந்த டெலிபோன் காலில் ஒருத்தர் பேசுறார், சார் நீங்க தான் சோவா, உங்களுடைய பிள்ளை எங்க கிட்ட தான் இருக்கான், அவன் எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கும்போது வழி தவறி எங்கேயோ மாட்டின்னுட்டான், நாங்க தான் அவனை கூட்டின்னு வச்சிருக்கோம்,
உங்ககிட்ட நாங்க கூடிய விரைவில் நாங்களே கூட்டு வந்து உங்க பையனை உங்ககிட்ட சேர்த்து விடுறோம். இன்னைக்கு சாயங்காலத்துக்குள்ளயோ இல்ல நாளைக்கோ கண்டிப்பா உங்க பையன் உங்ககிட்ட கொண்டு விடுவான். நீங்க பேசுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி பையன்கிட்ட போனை கொடுத்தோடனே அந்த பையன், அப்பா நான் இப்படி போயிட்டு இருக்குச்சே வழி தவறி நான் வந்துட்டேன், எங்க போனேன்னு தெரியல, நான் வந்துட்டேன்ப்பா, என்னை இவா வந்து கண்டுபிடிச்சு என்னை வந்து கூட்டின்னு வந்து நாளைக்கு உங்ககிட்ட விடுறேன்னு சொல்லியிருக்கா அப்படி அந்த பையன் சொன்னோன்னே ரொம்ப 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 சந்தோஷப்பட்டு பெரிய ஒரு தேங்க்ஸ் சொன்னாராம். இந்த நம்ம பத்திரிகை ஆசிரியர் இருக்காரு, அவருக்கு வந்து பெருத்த ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லி, உங்களுடைய மகானை பத்தி நினைச்ச உடனே நாங்க அவர் முன்னாடி நின்று பிரார்த்தனை பண்ணின உடனே என்ன அருமையா எங்களுக்கு வந்து எங்க பிள்ளைய வந்து எங்க கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாராம். அதே மாதிரியே மறுநாளைக்கு அந்த பிள்ளையை கண்டுபிடிச்சவாலும் கொண்டு வந்து பிள்ளையை சேர்த்துட்டாலாம். நம்ம நாட்டு மக்களுக்கு மாத்திரம் இல்ல, வெளிநாட்டு மக்களா இருந்தாலுமே பக்தர்கள்னு சொல்லி வந்துட்டா பெரியவா வந்து அவளுக்கு கருணைமாய முகிலாக இருந்து கொண்டு கட்டாட்சத்தை வருஷிப்பார்ந்தது. இது ஒரு பெரிய மறக்க முடியாத ஒரு நல்ல அனுபவம். இன்னொரு அனுபவத்தை பத்தி உங்களோட நான் கலந்துக்கலாமா? சிவகாஞ்சி அப்படிங்கிற ஒரு ஊர். அந்த சிவகாஞ்சியில பெரியவா முகாமிட்டு இருந்தா. முகாமிட்டு இருந்த போது அங்க இருக்கிற பக்தர்கள்லாம் என்ன பண்ணான்னா, பெரியவாளுக்கு கனகாபிஷேகம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டா. பெரியவாளுக்கு கனகாபிஷேகம் பண்றதுங்கிறது வந்து ரொம்ப லேசில பெரியவா அப்படிலாம் ஒத்துணுட மாட்டா. அவெல்லாம் சொன்ன உடனே பெரியவா என்ன பண்ணான்னாக்கா சரின்னு ஒத்துணுட்டா. ஒத்துண்ட உடனே எல்லாருமா சேர்ந்து அந்த தங்கத்திலேயே ஒரு காயின் மாதிரி சின்ன சின்னதா எல்லாம் பண்ணி பெரியவாளுக்கு என்னைக்கு அபிஷேகம் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்ட உடனே பெரியவா சொன்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட நாள்ல நான் வந்து இந்த ஊர் கோவில் குளத்துல நட்ட நடுப்புற நான் போய் இடுப்பளவு தண்ணியில நின்னுக்கிறேன், நீங்க இந்த காசை எனக்கு அபிஷேகம் பண்ணுங்க. சரி தீர்மானம் பண்ணியாச்சு. ஒரு குறித்த நாள்ல பெரியவா காத்தால ஸ்நானத்துக்கு போகும்போது அந்த கோவில் குளத்துல நட்ட நடுவில் போய் நின்னுண்டா. எல்லாரும் போனா அந்த ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தவா எல்லாரும் சேர்ந்து பெரியவாளுக்கு அந்த தங்க காசுகளை எடுத்து பெரியவாளுக்கு அபிஷேகம் பண்ணா. சந்தோஷமா எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருந்தா அவள்லாம் கிளம்பிட்டா. உடனே பெரியவாளும் அங்கிருந்து கிளம்ப போறா. கிளம்பி ஒரு 10 அடி வந்துட்டு திரும்பி பார்த்தா அந்த மடத்து மேனேஜர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா, யாரோ ஒருத்தரை கூப்பிட்டு ஒரு சல்லடையை வச்சு அந்த மண்ணெல்லாம் எடுத்து சலிச்சு தண்ணிக்குள்ளேருந்து அதுல இருக்கிற பொற்காசுகள்லாம் எடுக்கணும். உடனே பெரியவா சொன்னாலாம், அபிஷேகம் பண்ண தீர்த்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த குளத்தில் இருக்கக்கூடிய காசுகள்லாம் அது வந்து பூமிக்கு சேர்ந்ததாவே இருக்கட்டும். ஏழை மோழைகள் வந்து நாளைக்கு பார்க்கும்போது அவ காலில் பட்டுதுன்னு சொன்னா அவ அதை எடுத்துன்னு போய் அவ பிரயோஜனப்படுத்திப்பா. அவளுக்கு இது ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும். அப்படி உபயோகமா இருக்கும்போது அது நமக்கு நல்லது. அந்த காசு அபிஷேகம் பண்ணனுடைய ஒரு புண்ணிய பலனும் யார் பண்ணினாலும் அவளுக்கு போய் சேரும். தயவு பண்ணி அந்த காசை அங்கிருந்து பொறுக்கி எடுத்துன்னு வராதுங்கோ அப்படின்னு பெரியவா தீர்மானமா சொல்லிட்டாலாம். எப்பேற்பட்ட ஏழை பங்காளன், நம்ம அபிஷேகம் பண்ணியாச்சு விட்டாச்சு, அவ்வளவுதான். பூமியில விழுந்தது தான், யாருக்கு கிடைக்கிறதோ அவளுக்கு அதிர்ஷ்டம் எடுத்துன்னு போட்டோம் அப்படின்னு பெரியவா ரொம்ப தீர்மானமா சொல்லிட்டாலாம். அதுவே இன்னொரு சமயத்துல பெரியவா வந்து ஹைதராபாத்ல முகாமிட்டு இருக்கார். முகாமிட்டு இருக்கும்போது சில சமயத்துல அங்கேருந்து பக்கத்துல இருக்கிற கோவில்களுக்கு இல்ல சில பக்தர்களை இது பண்றதுக்கு போற வழக்கம் உண்டு. இத ஒரு கடையில ஒரு வியாபாரி, அவர் ஒரு இஸ்லாமியர், அவர் தினம் பார்த்துட்டு இருக்காரு. பார்த்துட்டு இருக்கவருக்கு இவரை பார்க்கும்போது பிரமிப்பு. என்னடா இவருக்கு நிறைய வயசு 80க்கு மேல இருக்கும் போல் இருக்கு, இவர் என்னடா இந்த வயசுக்கு விடு 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 விடுன்னு நடக்கிறார். இவர் கூட போற மத்த வாழ்க்கை இவர் வேகத்துக்கு போக முடியல. காவி துணியெல்லாம் கட்டின்னு இருக்காரு, இவர் கையில ஒரு குச்சி வச்சுன்னு இருக்கார். இவரை பார்த்தா சாமியார் மாதிரி இருக்கு, ஆனா கூடவே 10 பேர் போயிட்டே இருக்கா. அப்படி ஒருத்தர் யாரையோ விசாரிச்சிருக்காரு. விசாரிச்சோன்னா அவர் சொல்றக்கா, தமிழ்நாட்டுல காஞ்சிபுரம்னு இருக்கு, அங்க வந்திருக்கக்கூடியவர் சங்கராச்சாரியார். இவர் இவருக்கு 80 வயசுக்கு மேல ஆச்சு, எல்லா இடத்துக்கும் நடந்துதான் போவார். அவர் எங்க போனாலும் அவருக்கு நடைய தவிர வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஏதோ கோவிலுக்கு போயிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா போயிடுத்து. இல்ல, இவரை கண்டிப்பா நம்ம கிட்ட போய் பார்க்கணும், இவர் தான் நமக்கு தெய்வம், இவர் தான் அல்லாவே வழிபடுத்த வந்த மாதிரி இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி மறுநாளைக்கு தீர விசாரிச்சுட்டா பெரியவா தங்கி இருக்கிற முகாமுக்கு போய் வாசல் நின்றுட்டு சொல்லி அனுப்பிச்சாருமா நான் பார்க்கணும்னு. முதல் நாளே பெரியவா நடந்து போகும்போது இவர் வாசல்ல நின்று பிரமிப்பா பார்த்திருந்தார், கடை வாசிருந்தா, அது பெரியவா மாதிரி மாத்தின்னு போயிட்டா. அதனால மறுநாளைக்கு இந்த இஸ்லாமியர் வாசல்ல போய் நின்னோன்னா பெரியவா முகாம்ல வாசலுக்கு நின்று அவரை விசாரிச்சு அவர் யாரு, என்ன பிசினஸ் பண்றாரு, எப்படி நடக்கிறது,
சௌக்கியமா இருக்காரா, அவர் தினம் தொழுகை எத்தனை வேலை பண்றார், என்னென்ன பண்றார், அவர் சொந்தக்காரெல்லாம் இங்க இருக்கா, அவரை யார் கவனிச்சுக்கிறா, அத்தனை விவரமும் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டாராம். தெரிஞ்சுட்டு அவருக்கு ஆசுவாசமா 4 வார்த்தை நன்னா சொன்ன உடனே அவர் சொன்னாராம், இந்த மாதிரியான ஒரு பெரியவரை நான் பார்த்ததே கிடையாது. எங்களையே தெரியும் மௌல்வி எல்லாரும் இருக்கா, அவெல்லாம் கூட நான் பார்த்துக்கேன். பட் உங்களை மாதிரி ஒரு பழுத்த பழமாகவும் அதே சமயத்துல ஒரு கருணையின் வடிவமாகவும் கடவுளுடைய அவதாரமாகவும் இருக்கக்கூடிய நான் யாருமே பார்த்ததில்லை. உங்களை பார்க்கும்போது அல்லாவே உங்க உருவல வந்த மாதிரி நான் பார்க்கறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய முறைப்படி கீழே விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணாராம் பெரியவாளுக்கு. இதுல இருந்து என்ன தெரியறதுன்னா, நமக்கு பெரியவா ஜாதி மதத்தை எல்லாம் கடந்து இனங்களெல்லாம் கடந்து எல்லாராலையும் போற்றப்பட்ட பெரிய மகான்கிறது நமக்கு புரியுது இல்லையா? அப்பேற்பட்ட மகான் நமக்கு கையில அப்படியே நெல்லிக்கனி மாதிரி கிடைச்சாரு. நம்ம விட்டுடலாமா? ஒரு விடவே கூடாது. என்னென்றும் யானனை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன் எங்கினி எழுந்தருளுவது இனியன்னு தேவார்த்த சொன்ன மாதிரி பெரியவா பாதத்தை கெட்டியமா பிடிச்சுட்டோன்னா நமக்கு என்னென்றைக்கும் குறைவில்லாத சந்தோஷமா நிறைவோட வாழலாம் அப்படிங்கிறது தான் சத்தியம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி உதான்வகம். காஞ்சி மகா பெரியவா 1969 வருஷம் மே மாதம் 1ஆம் தேதி திருப்பதிக்கு விஜயம் பண்ணி திருமலையில் போய் பெருமாள் தரிசனம் பண்ணிண்டா. அதுக்கப்புறம் 2ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு பெருமாளுக்கு அபிஷேகம் நடக்கும். வெள்ளிக்கிழமை தான் திருப்பதியில் பெருமாளுக்கு அபிஷேகம். இந்த அபிஷேகத்துக்கு காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் இருந்தா அவ நேர போய் கலந்துக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு சம்பிரதாயம். அந்த சம்பிரதாயப்படி 2 பெரியவாளும் உள்ளுக்குள்ள போய் அபிஷேகத்துக்கு தரிசனம் பண்ணிண்டா. அந்த அபிஷேக தரிசனம் எல்லாம் பண்ணிண்டு அங்க பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்தது. அதுல பெரியவா கலந்துண்டா. அப்போ ஆந்திர அரசாங்கத்தில் அறநிலையத்துறை அமைச்சராக இருந்த ராமலிங்க ராஜு அவர்களோட தலைமையில பெரியவா என்ன பண்ணா, வேத பண்டிதர்கள் 6 பேருக்கு செலக்ட் பண்ணி ரொம்ப பெரிய வித்வானா இருக்கிற 6 பேருக்கு சர்டிபிகேட்டு சம்பாவனை அது மாதிரி ஷால்ல முதலான கௌரவம் எல்லாம் படுத்தணும் அப்படின்னு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருந்தா. அதுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் 2 மானியம் கொடுத்தது. இந்த 2 அரசாங்கத்தோட மானியத்தின் மூலமா திருமலை திருப்பதி அரசாங்க இந்த தேவஸ்தானத்தோட சார்பில் அரசாங்க ஆதரவோட இந்த வித்வான்களை கௌரவிக்கிறது அப்படின்னு. அது அந்த வருஷம்தான் 69 வருஷம் முதல்ல ஆரம்பிச்சுது. அதை பெரியவா அந்த சபையில வித்வான்களுக்கெல்லாம் 6 பேர் குறிப்பிட்ட 6 வித்வான்களுக்கு பண்ணினா. அது ஆந்திராலேயே இருந்த வித்வான்களுக்கு 1116 ரூபா சம்பாவனை ஷால்வை இன்னும் சர்டிபிகேட்டு சம்மானம் எல்லாம் பண்ணப்பட்டது. அதை போல அப்ப பெரியவா சொன்னா, இதே மாதிரி எல்லா அரசாங்கமும் பண்ணணும். இப்ப ஆந்திர அரசாங்கம் மத்திய அரசாங்கத்தோட சேர்ந்து பண்றது. இதே மாதிரி எல்லா அரசாங்கமும் அங்கங்க இருக்கிற அந்தந்த மாநிலத்துல இருக்கிற வேத வித்வான்கள்லாம் ஊக்குவிக்கணும். இது அரசாங்கத்தோட கடமை இப்படிலாம் பெரியவா சொல்ல உடனே அந்த டிடிடி தேவஸ்தானம் ஆந்திர அரசாங்கம் சொன்னார், இத பெரியவாளோட இந்த ஆசையை நாங்க எல்லா மாநில அரசுக்கும் நாங்களும் தெரிவிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்ல அவ அதுக்கு முயற்சி பண்ண பிற்காலத்துல மகாராஷ்டிரா அரசாங்கம் முதலான மற்ற மாநிலங்கள்லாமும் இது நடைமுறைக்கு வந்தது. அதுக்கப்புறம் அந்த டிடிடி தேவஸ்தானத்தோட சார்பில் என்ன பண்ணினா இன்னொன்னு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்தாபனம் ஒன்று ஆரம்பிச்சா. அதாவது ஹிந்து தர்ம பிரதிஷ்டானம் அப்படிங்கிறது ஒன்று. ஹிந்து தர்ம பிரதிஷ்டானம் அப்படிங்கிறத அந்த 69ஆம் வருஷம் மே மாதம் 2ஆம் தேதி டிடிடி தேவஸ்தானத்து சார்பில் ஒரு பெரிய விழாவில் பெரியவா ஆரம்பிச்சு வச்சுட்டு அதோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, நமது சனாதன பாரத கலாச்சாரத்தை உலகம் முழுக்கலும் பரப்பணும், அது பிற்கால சந்ததிகள் மூலியமா அது வளரணும், அவளுக்கு இதெல்லாம் தெரியணும், இதோட பெருமையெல்லாம் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நமது கலை கலாச்சாரம் நமது பாரத தேசத்தில் தான் எல்லாம் மண்டி கிடைக்கே, உலகமே வியக்கிறாப்புலன்னா இருக்கு. இதை எல்லாத்தையும் நாம வளர்க்கணும், அதுக்கு ஒரு ஊக்கம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனாலதான் ஹிந்து தர்ம பிரதிஷ்டானம் அப்படிங்கிற ஒண்ணு திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் சார்பில் ஆரம்பிக்க பெரியவா அது காரணமா இருந்து ஆரம்பிச்சு வச்சா. அதுல பெரியவா பேசுறா. அதை ஆரம்பிச்சு வச்சு பேசுறதே பெரியவா ரொம்ப அழகா ஒரு விஷயத்தை சொன்னா. இன்னைக்கு இந்த ஹிந்து தர்ம பிரதிஷ்டானம் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு. இது எப்படி இருக்குன்னா, எனக்கு ஒரு பந்தை உருட்டி விட்டுருக்கும் அப்படின்பா.
இப்போ ஒரு பந்தை உருட்டி விட்டுருக்கு. இதை ஏன் இதை பந்துக்கு உதாரணமா சொல்றேன் அப்படின்னா, இந்த பந்து தான் உருண்டையா இருக்கு. இதுக்கு ஆதியும் கிடையாது, அந்தமும் கிடையாது. இந்த பந்துக்கு எங்க ஆரம்பிக்கிறது எங்க முடியறதுன்னு யாராலையானு சொல்ல முடியுமோ? எந்த பக்கத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது, எங்க ஆரம்பிக்கிறது, எந்த பக்கத்துல சொல்லவே முடியாது. அத மாதிரிதான் நம்ம சனாதன மதமும் ஆதி அந்தம் இல்லாத மதம், அதோட கலாச்சாரங்களும் ஆதி அந்தம் இல்லாதது. அதனால இப்போ இந்த ஹிந்து தர்ம பிரதிஷ்டானம் அப்படிங்கிறது ஒரு பந்து மாதிரி உருட்டி விட்டுருக்கேன். இது கிளம்பி இருக்கு. இது போனா இந்த பந்து எங்கதான் போகும்னு தெரியாது. விசைக்கு நம்ம உருட்டி விடுறவாளோட விசைக்கு ஏத்தாப்புல அத்தனை தூரம் போகும். இது உலகம் முழுக்கலும் இது இந்த ஹிந்து தர்ம பிரதிஷ்டானம் வியாபிச்சு நமது சனாதன மதம் இந்த ஹிந்து கலாச்சாரமும் பரவணும், எல்லாரும் இந்த பயனை அடையணும் அப்படி இல்லாம சொல்ல வளர்க்கணும் அப்படி இல்லாம சொன்னா இது எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. அதுக்குண்டான முயற்சி படித்து அப்போ உடனே அந்த மந்திரி சொன்னார், இந்த ஆந்திர தேசத்துல சில என்னென்ன கிராமங்கள்லாம் செலக்ட் பண்ணியிருக்கு, அதெல்லாம் இதுக்குண்டான வாலண்டியர்ஸ் எல்லாம் வச்சு கூடுமான மட்டும் எவ்வளவு இதை பிரச்சாரம் பண்ண முடியுமோ நம்ம சனாதன தர்மம். அதாவது இதுக்கு என்ன லட்சியம் அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை, அவாவா நம்ம சொதர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணணும், நமக்கு ஒரு பக்தி இருக்கணும், அந்த கோவில் இருந்துன்னா அந்த கோவிலை நாம வழிபாடு வச்சுக்கணும், தூய்மையா வச்சுக்கணும். இது திருப்பி திருப்பி பார்த்தேன்னா பெரியவா தன்னோட ஆயுசு முழுக்களும் சொல்லிட்டு வந்திருக்கிற பணிதான். இதெல்லாம் இந்த ஹிந்து தர்ம பிரதிஷ்டானத்து மூலியமா நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சு, அதுக்கப்புறம் எல்லா மாநிலத்திலும் இது பரவணும், உலகம் முழுக்களும் பரவணும் அப்படின்னு பெரியவா ஆசைப்பட்டு அன்னைக்கு 69ஆம் வருஷம் அதை ஆரம்பிச்சு வச்சா. அப்படி எல்லாம் முடிச்சுன்னு பெரியவா இந்த திருமலையில யாத்திரையில இருக்கா. அங்கேருந்து திருமலைய தரிசனத்தெல்லாம் முடிச்சுன்னு பெரியவா கீழே இறங்கி அப்போ திருமலையில என்னன்னா பிரம்மோத்சவம் பண்ணா. ஒரு 3 நாளைக்கு பிரம்மோத்சவம், அதாவது பிரம்மோத்சவம் கல்யாணோத்சவம் அங்க பிரார்த்தனை நடக்கிறது இல்லையா, அத மாதிரி அதெல்லாம் பண்ணி 3 நாளைக்கு பிரம்மோத்சவம் பண்ணி 1969ஆம் வருஷம் மே மாசம் 9ஆம் தேதியிலேருந்து 11ஆம் தேதி வரைக்கும் 3 நாளைக்கும் பிரம்மோத்சவம் பண்ணா. இந்த பிரம்மோத்சவம் பண்ணோன்னே பெரியவா போய் உள்ளுக்குள்ள பெருமாள் தரிசனம் பண்ணலாம். இந்த பிரம்மோத்சவம் டிக்கெட் அதுக்கு பணம் எல்லாம் கட்டணும், அப்படி பண்றா உள்ள போகலாம். அப்படி போகலாங்கிறதே பெருமாளை உள்ள மூலஸ்தானத்துல தரிசனம் பண்ண பொறுத்து அந்த அதிகாரிகள்கிட்ட கிட்ட இந்த டிக்கெட் வாங்கி இது போறதா இருந்தா எத்தனை பேர் உள்ள போகலாம், எத்தனை பேர் இதுக்கு இந்த சட்டப்படி எவ்வளவு அளவு பண்ணுவேள் அப்படின்னு அவா சொன்னா 12 பேர் போகலாம் அப்படின்னு. இந்த பிரம்மோத்சவத்துக்கு பணம் கட்டினவாளுக்கு 12 பேர் உள்ள போய் தரிசனம் பண்ணலாம், ஃப்ரீ தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, தான் உள்ள போனா புதுப்பிரிவாளை வர சொன்னா 2 ஆச்சு. மீதி 10 பேரை அங்க இருந்தவாளை கூட வந்தவாளை பார்த்து சொல்லி தலையை சொல்லி நீங்க உள்ள போலாம் அப்படின்னா கரெக்டா 12 பேர் உள்ள போனா. அதிகாரிகள்லாம் பார்த்தா, ஏன்னா பெரியவாளோட வந்திருக்கா, பெரிய கூட்டம் வந்திருக்கு, எல்லாரும் உள்ள போய் தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்னா கூட பெரியவா விடல. இந்த சேவைக்கு இந்த பணத்துக்கு இத்தனை பேர் போகலான்னு ஒரு அந்த கோவில்ல ஒரு நிர்வாகத்துல சட்டம் வச்சிருந்தா அதுபடிதான் நடக்கணும். நமக்கு அங்க ஏதோ பவர் இருக்கு, இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குங்கிறதுனால நம்ம இஷ்டத்துக்கு அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணப்படாது அப்படிங்கிறதுனால 12 பேர் போகலாமா, எத்தனை பேர் போகலான்னு கேட்டுன்னு 12 பேர் தான் போகலாம்னு கரெக்டா தன்னையும் சேர்த்து 12 பேர் உள்ளுக்குள்ள போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தா. இது எதை காமிக்கிறதுன்னு தர்ம பிரபுங்கிறத காமிக்கிறது. அடையப்பல ராமகிருஷ்ண தீட்சர் அப்படின்னு இருக்கார், அவரும் இதுல போய் அங்க பார்த்தவர், இது கண்ணால பார்த்தவர். அவர் சொல்லுவார், பெரியவா நினைச்சா இன்னைக்கு யார் வேணா உள்ள விடலாம், ஆனா பெரியவா எங்க போனாலும் இத மாதிரிலாம் தன்னோட பவரையோ தன்னோட அந்த சக்தியோ அவ மிஸ்யூஸே பண்ண மாட்டா. அந்தந்த இடத்துல அந்தந்த சம்பிரதாயம் அந்தந்த சட்டத்திட்டத்துக்கு உட்பட்டு தான் நடக்கிறது. ஏன்னா இவ ஜெகத்குருவா இருக்கிறதுனால எப்படி ஜனங்கள் ஒரு நெறிமுறையோடு நடக்கணும், சட்டத்திட்டத்துக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கணும், ஒரு நேர்மையோட இருக்கணும் அப்படிங்கிறத இருங்கோன்னு வாயால சொன்னா போறாது, தான் முதல்ல பண்ணி காமிக்கணுமே. அப்படி பண்ணி காமிச்சாதானே அதை பார்க்கிறவாளுக்கு அதை ஃபாலோ பண்றவாளுக்கு நமக்கும் அதை பண்ணணும்னு ஒரு உற்சாகம் வரும், தோணும். இப்படி பெரியவாளோட குணம் இப்படிதான் இருக்கும். எதுவா இருந்தாலும் இந்த தர்மத்தை தான் முதல்ல அனுஷ்டானம் பண்ணி காமிச்சு தன்னோட அந்த அனுஷ்டான பலத்தினாலே பார்க்கிறவா அத்தனை பேரும் அதை அனுஷ்டானம் பண்ண முடியுமா பண்ணுவா. அப்பேற்பட்ட மகா தபஸ்வி. இதை சொல்றதே ஒரு ஞாபகம் வருது. இன்னொரு சுவாமிகள் ஒருத்தர் என்ன பண்ணினா, சென்னை வாசிகள் சில பேர்லாம் அவரும் பெரிய மகான், அவரை அழிச்சுன்னு வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா. அவரை போய் கூப்பிட்டா, நீங்க எங்க ஊருக்கு வரணும் அப்படின்னா அவர் வரேன் வரல, எனக்கு சௌரியப்படுறது சௌரியம் இல்லை, இஷ்டம் இருக்கு இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னு ஏதானு சொல்லியிருக்கலாம். அவர் என்ன பண்ணிவிட்டார், என்ன கூப்பிடுறே உங்க ஊருக்கு வந்தா பட்டணத்துக்கு வந்தா எல்லாரும் திருக்கால சந்தியாவந்தனமானு பண்ணுவாளா அப்படின்னு கேட்டார்.
அதாவது ஒரு சந்தியாவந்தனம் இந்தியாவந்தனம் அனுஷ்டானம் உள்ள ஒரு ஆச்சார அனுஷ்டானம் உள்ள கொஞ்சமான இருக்கிற இடத்துல தான் தான் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு அபிப்பிராயத்தில் தான் அவர் சொல்லியிருக்கார். ஆனா அந்த சொன்ன விதம் இப்படி கேட்டார். அப்படி போய் கூப்பிட்ட வாழ் ஒருத்தருக்கு ரோசமா இருந்தது. அவர் கொஞ்சம் சுருக்குன்னு கோவம் வந்துடுத்து. அவர் என்ன பண்ணார், சந்தியாவந்தனம் பண்ற இடத்துக்கு தான் வருவேங்கிறீங்களே, இப்படி எல்லாரும் சந்தியாவந்தனம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நீங்க என்ன கைங்கரியம் பண்ணிருக்கீங்கன்னு கேட்டார். சந்தியாவந்தனம் பண்ண முடியுமா, நீங்க என்ன பண்ணணும்? குருங்கிறவா ஆச்சாரியாளுங்கிறவா அவ தானே உபதேசம் பண்ணி எல்லாரும் தன்னோட சிஷ்யாலாம் சந்தியாவந்தனம் பண்றாப்புல வைக்கணும். அதனால நாங்க சந்தியாவந்தனம் பண்றோமா பண்ணலையா அப்படிங்கிறது எதை பொறுத்ததுன்னு, உங்களோட அக்னியை பொறுத்தது, உங்களோட தபஸை பொறுத்தது. அதனால நாங்க சந்தியாவந்தனம் பண்ற இடத்துக்கு தான் வருவேன், படாத இடத்துக்கு வரமாட்டேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை, எல்லாரையும் பண்ண முடியுமா வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். இதை எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, நாம ஒருத்தட்ட ஒண்ணு எதிர்பார்க்கிறோம் அப்படின்னா, நல்லது பண்ணணும் தர்மானுஷ்டானம் பண்ணணும் எதிர்பார்க்கிறோம்னா முதல்ல நாம் அதை பூர்ணமா அனுஷ்டிச்சு காமிச்சு நம்மளோட அந்த ஒரு தபஸ்னாலேயே அடுத்த வாழையும் பண்ண முடியுமா வைக்கணும். நீ பண்ணுன்னு சொல்லி கூட வா பண்ணக்கூடாது, இதை பார்த்தோன்னே பண்றாப்புல இருக்கணும். அப்படி ஒரு பவர்ஃபுல் சன்னியாசியை பார்க்கணும், அப்படி ஒரு தபஸ்வியை பார்க்கணும்னா பெரியவாளை நிதர்சனமா பார்க்கலாம். இங்கேயும் என்ன பண்ணி காமிச்சான்னு, எல்லாரையும் உள்ள அழிச்சுன்னு போயிடல. ஏன்னா 2 நாளா போய் தரிசனம் பண்ணியிருக்கா, எல்லாரும் போய் பார்த்தாச்சு. அதாவது இதை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டவாளுக்கெல்லாம் பூர்த்தி பண்ணி வச்சிச்சு. அதுக்காக திருப்பி இதே பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாதுன்னு இந்த பிரம்மோத்சவம் அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு 12 பேர் போலான்னா 12 பேரை அழிச்சுன்னு போயிட்டு வந்தா. இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு திருமலையிலேருந்து பெரியவா திருச்சானூருக்கு வந்தா. பத்மாவதி தாயார் அங்கேயும் விசேஷமா மரியாதைகள்லாம் உண்டு. அந்த மரியாதையெல்லாம் ஏத்துன்னு பெரியவா போய் அம்பாளை தரிசனம் பண்ணி பத்மாவதியை தரிசனம் பண்ணி தாயார் தரிசனம் முடிச்சுட்டு வடமலைப்பட்டுங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. வடமலைப்பட்டு, புத்தூர், நகரி, அதை தாண்டி புக்கேன்னு ஒரு இடம். இந்த புக்கேல ஒரு சங்கரமடம் இருக்கு. அந்த புக்கே சங்கரமடத்துல இருந்துட்டு திருத்தணிக்கு வந்தா. திருத்தணியில பெரிய சுப்பிரமணிய சுவாமி க்ஷேத்திரம், பல சந்தர்ப்பங்கள்ல பெரியவா தரிசனம் பண்ணியிருக்கா. இந்த திருத்தணியும் தரிசனம் பண்ணிட்டு அரக்கோணத்துக்கு வந்தா. அரக்கோணத்துல பெரிய காங்கிரஸ்வாதி ராஜகோபாலன் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் பிரசித்தமா இருக்கும். காமராஜருக்கு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர். இந்த அரக்கோணம் ராஜகோபாலையர் தான் காமராஜரை பெரியவா தரிசனத்துக்கு அழிச்சுன்னு வந்தவர். அப்படி இந்த ராஜகோபாலையர் தலைமையில பெரிய ரிசப்ஷன் கொடுக்க அரக்கோணத்துக்கு பெரியவா விஜயம் பண்ணினா. அரக்கோணத்திலேருந்து யாத்திரையை தொடர்ந்து 1969ஆம் வருஷம் மே மாசம் 23ஆம் தேதி காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தா. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஆந்திர பிரதேசத்திலேயே ரொம்ப பெரிய விஸ்தாரமான யாத்திரையில பெரியவா இருந்துட்டா. அப்படி இருந்த பெரியவா இப்போ 2 பெரியவாளும் சேர்ந்து வரா காஞ்சிபுரம். 69ஆம் வருஷம் மே மாசம் 23ஆம் தேதி. அதனால காஞ்சிபுரமே கோலாகலமா இருந்தது. ஏன்னா இத்தனை நாள் தங்களோட குருவை பார்க்காத இருந்த அந்த ஊர் ஏங்கி தவிச்சிருந்ததுனால 2 பெரியவாளுக்கும் ரொம்ப விமரிசையா வரவேற்பெல்லாம் கொடுத்து பெரியவா காஞ்சிபுரத்துல பட்டண பிரவேசம்லாம் முடிச்சுண்டு அப்படி இருக்கிறதே என்ன பண்ணினா, சர்வதீர்த்தம் அப்படின்னு ஒரு இருக்கு, குளம் இருக்கு. அந்த சர்வதீர்த்த கரையில பெரியவா ஒரு பர்ணசாலையை போட்டுண்டு இந்த 69ஆம் வருஷம் ஜூன் மாசம் 1ஆம் தேதியிலேருந்து அங்கேயே தன்னோட வாசஸ்தலமா வச்சிருந்தா. இந்த மே மாசம் காஞ்சிபுரம் வந்த பெரியவா கோவிலுக்கெல்லாம் போயிட்டு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு இந்த மரியாதையெல்லாம் ஏத்துண்டு தன்னோட வாரிசான இளவரசரா பட்டம் சூட்டிருக்காளே ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வாமியில இந்த தன்னோட சிஷ்யர்கிட்டயே நித்திய சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை, மடத்து நிர்வாகம் முதலான எல்லா பொறுப்பையும் அவள்கிட்ட பூர்ணமா ஒப்படைச்சுட்டு தான் ஏகாந்தமா இன்னமே தபஸ் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானத்தோட இருந்தா போல இருக்கு. இப்படி எல்லாத்தையும் இந்த 69ஆம் வருஷம் மே மாசம் இவாள்கிட்ட கொடுத்துட்டு தன் சிஷ்யர்கிட்ட கொடுத்துட்டு சர்வதீர்த்த கரையில போய் ஒரு பர்ணசாலையை போட்டு அங்க ஏகாந்த வாசம் பண்ண ஆரம்பிச்சா. அதுல அநேகமா மௌனம் தான். அதுக்கப்புறம் 69ஆம் வருஷத்திலேருந்து 1978ஆம் வருஷம் மே மாசம் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 9 வருஷம் இந்த சர்வதீர்த்த கரையில இருந்தா. அதுக்கப்புறம் கலவைங்கிற இடத்துல போய் இருந்தா. கலவையில தன்னோட குரு பரமகுரு 2 பேரும் அதிஷ்டானம் இருக்கிறதுனால பெரியவாளுக்கு கலவைங்கிறது ரொம்ப பிரியமான இடம். இந்த கலவையில போய் இருந்தா. அதுக்கப்புறம் தேனம்பாக்கம் சிவாஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடம், அந்த தேனம்பாக்கத்துல இருந்தா. இந்த 9 வருஷத்துல இது மாதிரி கலவை, தேனம்பாக்கம், காஞ்சிபுரம் இந்த பிரதேசங்கள்லயே இருந்தாலே வழிய பெரியவா வேற எங்கேயும் ஒன்றும் அதிகமா வெளியில யாத்திரையெல்லாம் போல. 1970ஆம் வருஷம் மட்டும் ஒரு வருஷம் கார்வேட் நகரம்ங்கிற இடத்துக்கு போனா. ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரு பகவான் சரண்யே.
ஆந்திரால புத்தூருக்கு பக்கத்துல கார்வேட் நகர் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த கார்வேட் நகர் ராஜா ரொம்ப பிரார்த்தனை பண்ண, பெரியவா இப்போ காசி யாத்திரை பேருக்குத்தே இந்த கார்வேட் நகரத்துக்கெல்லாம் போயிருக்கா. அவர் பெரியவா வந்து இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு கூப்பிட்டதுனால இந்த கார்வேட் நகரத்துல போய் ஒரு வருஷம் இருந்தா. இங்க ஒரு குளத்தங்கரையிலேயே பெரியவா பர்ணசாலை போட்டு இருந்தா. அதுக்கப்புறம் இந்த 69க்கு அப்புறம் பெரியவா தான் ஒரு காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் அப்படிங்கிற ஒரு உயர்ந்த பீடத்துல பீடாதிபதியா இருந்தாலும் அந்த பீடத்துக்கு உண்டான முக்கிய கடமைகளான சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை, இன்னொரு உபன்யாசம் பண்றது, ஒரு ஸ்ரீமுகம் கொடுக்கறது, ஒரு பிரசாதம் கொடுக்கறது, இது மாதிரி எதையும் தான் வச்சுக்காத எல்லா பொறுப்பையும் தன்னோட வாரிசான அடுத்த பீடாதிபதிகளான ஜெயேந்திர சுவாமிகிட்ட கொடுத்துட்டும் தான் ஒரு சாதாரண சன்னியாசியாவே இருந்து ஏகாந்தமாவே இருந்துன்னு தபஸ்ல இருந்தா. ஒரே மௌனத்திலேயே தான் இருந்தா முக்காவாசி. அப்படி பெரியவா இருந்தா. அதுக்கப்புறம் 1978ஆம் வருஷம் தமிழ் வருஷ பிறப்பு அன்னைக்கு திருப்பி தன்னோட யாத்திரையை கிளம்ப போறா. அதுக்கப்புறம் ஒரு 6 வருஷம் யாத்திரை பண்ணினா. அந்த யாத்திரையும் ரொம்ப அமானுஷ்யமான யாத்திரை. இந்த கார்வேட் நகர் இருந்தா அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த கார்வேட் நகர்ல இருக்கிறதே அதுலயும் பல சுவையான சம்பவங்கள்லாம் நடந்திருக்கு. மாம்பலம் ஜெயராம் ஐயர் அப்படின்னு இப்ப பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் மாம்பலத்துல சங்கர மடம் இருக்கு, இந்த மேட்லி ரோட்ல. இந்த பட்டுவாமி இவாள்லாம் என்னம்னா காசி யாத்திரை பண்ணணும்னு யாத்திரைப்பட்டு சங்கல்பம் பண்ணிட்டு ஆசைப்பட்டு முதல்ல பெரியவாள்கிட்ட உத்தரவு வாங்கிக்கணும்னு கார்வேட் நகருக்கு வந்தா. நாங்க காசி யாத்திரை போகலாம்னு இருக்கோம், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணும் உத்தரவு பண்ணும் அப்படின்னு. பெரியவா என்னம்னா, நீ ஒண்ணு பண்ணு, இங்க பக்கத்துல பெருமாள் கோவில் இருக்கு, அங்க போய் ஒரு 50 பேருக்கு சமையல் பண்ணு அப்படின்னு. இந்த அம்மாவுக்கு புரியல. பெரியவாளோ ஒரு குளத்தங்கரையில உட்காந்துருக்கா, எதுக்கு 50 பேருக்கு சமையல்? நீ போய் பண்ணு அப்படின்னா பக்கத்துல நெய்வேலி பாலம் அப்படின்னு இந்த அம்மாவையும் துணைக்கி அழிச்சுக்கோ. அந்த பெருமாள் கோயில்ல மடப்புள்ளி இருக்கு, அவர்கிட்ட சொல்லும், அங்க இருக்கிற பாத்திரங்களை வச்சுட்டு சாமான் வாங்கி 50 பேருக்கு சமை அப்படின்னா. இவ 50 பேருக்கு சமைச்சு வச்சுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. மணி 12 ஆச்சு, 1 ஆச்சு, 1:30 ஆச்சு, 2 ஆச்சு. சமைச்ச சாதம் அப்படியே இருக்கு, ஒத்தனும் சாப்பிட வரல. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. பெரியவாள்கிட்ட வந்தா சமையல்லாம் ஆயிடுத்து அப்படின்னு உட்காந்துட்டே இருக்கா. பார்த்தா திடீர்னு ஒரு 2 மணிக்கு மேல ஒரு பஸ் வந்து இறங்கிட்டு, பஸ்ல பார்த்தா திருப்பதிக்கு போயிட்டு மொட்டை தலையோட எல்லாரும் ஒரு யாத்திரிகள்லாம் வரா. ஒரு 50 பேர் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணா இல்லை பண்ணா. சாப்பிட்டாச்சானா இல்லைன்னா. உடனே இந்த அம்மாவோட அங்க பெருமாள் கோயிலுக்கு போய் வம்ப சாப்பாடு போடுவோம், எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு போங்க அப்படின்னு உத்தரவு கொடுத்தா. இவ வந்தா, அந்த பஸ்ல வந்தவா அத்தனை பேரும் வந்தா. இந்த அம்மாவுக்கு ஒரே சந்தோஷம். ஏதோ சமைக்க சொன்னா இது என்ன பண்ண போறோம்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம், இது வீண் போகாது, இப்ப எல்லாரும் வந்து சாப்பிட்டாலே, பக்தாதும் திருப்பதிக்கு போயிட்டு வருவா வராளே அப்படின்ட்டு அந்த பாகதாளுக்கெல்லாம் எல்லாருக்கும் சாதம் போட்டா. அவ எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டா. பெரியவா 50 பேருக்கு சமையல் நடுவிலோ இவ பஸ்ல வந்து சாப்பிட்டவா எத்தனை பேர்? 48 பேர் கரெக்டா. இப்போ 2 பேர் சாப்பாடு மிஞ்சி இருக்கு. இந்த 2 பேர் சாப்பாடு எதுக்கு? இந்த சமைச்ச இந்த பட்டு மாமிக்கும் கூட ஒத்தாசை பண்ணின பாலத்துக்கும். இவ சாப்பிட்டா மொத்தம் 50 பேர் ஆச்சு, சாப்பாடும் ஓவர். இது அம்மாக்கு ஒரே ஆச்சரியம், என்ன பெரியவா கணக்கு, 50 பேருக்கு சமையன்னா கரெக்டா 50 பேரா சாப்பிடுவா, 40 பேருக்கு சமையன்னா கரெக்டா 40 பேர் வருவாளா? இதுதான் ஒரு அமானுஷ்யமா இருக்கும் பெரியவாள்கிட்ட. இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் வந்து பெரியவாள்கிட்ட வந்து சந்தோஷமா இருந்து இந்த அம்மாக்கு நமஸ்காரம் பண்ணா. பெரிய உடனே இப்ப போயிட்டு வா காசிக்கு அப்படின்னு உத்தரவு பண்ணா. அந்த அம்மாட்ட சொல்ற, அது சரி, நீ காசி யாத்திரை போகணும்னு என்கிட்ட வந்து கேட்ட, உத்தரவு கேட்ட, ஆனா நான் உன்னை சமையன்னு சமைச்சே யாரோ வந்தா சாப்பாடு போட்டுட்ட, இது எதுக்கு பண்ண சொன்னேன் தெரியுமா? தெரியல அப்படின்னா. நீ காசி யாத்திரை போறதுக்கு முன்னால ஒரு அன்னதானம் பண்ணிட்டு போகலாம், சமாராதனை பண்ணிட்டு போகலாமேன்னு எனக்கு தோணித்து, அதனாலதான் பண்ண சொன்னேன். அந்த அம்மா அப்படியே உருகிட்டா, கண்ணால தரதரையா தண்ணி கொட்டுறது உருகினா. என்ன கருணை, என்ன கருணை. அதுவும் வந்தவாள்லாம் திருப்பதிக்கு போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தாப்புல இருக்கு. அத்தனை பேரும் பெருமாளோட பக்தர்கள், பாகவதர்கள். ததி ஆராதனம் அப்படின்னு ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்துல சொல்வா. அதாவது அவனை சேர்ந்தவான்னு அர்த்தம். பாகவதர்கள்லாம் பகவானை சேர்ந்தவா தானே. அவளுக்கு அன்னம் போட்டா அவளுக்கு வயிறு குளிர நாம பண்ணினாக்க நமக்கு எது கிடைச்சா எது நினைச்சாலும் அது நடக்கும், எதுவா இருந்தாலும் கிடைக்கும். அப்படிங்கிறதுனால தான் ததி ஆராதனை அப்படின்லாம் சொல்றா. அப்படிதான் பண்ண சொல்லிக்கா அந்த கார்வேட் நகரத்துல. இப்படி கார்வேட் நகரத்துல இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகள். இன்னொரு தம்பதிகள் வந்து தரிசனத்துக்கு வந்தா. அவ ஒரு பொன் குழந்தைய அழிச்சுன்னு வந்திருக்கா, கார்ல வந்திருக்கா. பெரியவா என்ன பண்ணா, அவ போறதே எய்த்தாப்புல இந்த ரோடு போறதுக்கு கருங்கல்ல ஜல்லி எல்லாம் கொட்டிருந்து, நீ ஒண்ணு பண்ணு, ஒரு சாக்குல எத்தனை கல்லை அள்ளி பின்னால போட்டுன்னு போ, மூட்டை கட்டி டிக்கியில போட்டு எடுத்துன்னு போனேன். இந்த வந்தவருக்கு புரியல,
எதுக்கு பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்துட்டு போறோம், பெரியவா பிரசாதத்தை எடுத்துன்னு போனா தேவையில்லை, பெரியவா தன்னை கல்லை அள்ளி கருங்கல் ஜல்லி அள்ளி போட்டுன்னு போறோங்கன்னு சொல்றாளின்னு பெரியவா சொல்லிட்டா சரி போட்டுனாச்சு போயாச்சு. இருட்டுல வர அந்த கார்வேட் நகர்லேருந்து புத்தூர் வந்து மெட்ராஸ் வரணும். வர வழியெல்லாம் ரொம்ப ஒரு வனாந்தரமாவே இருக்கும். வந்துன்னுக்கிட்டு வழியில சில திருடர்கள்லாம் வந்து வழியை மறிச்சு கொள்ளக்காரா வந்திருக்கா. இவ கார்ல உட்காந்து பயந்துன்னு இருக்கா. அந்த பிராமணன் உட்கார்ந்துன்னு இருக்கார். அவர் சம்சாரம் இருக்கா, வயசு வந்த பொண்ணு இருக்கு. இந்த மாமியானா வைரத்தோடு நகநட்டுலாம் போட்டுன்னு இருக்கா. இவாளுக்கெல்லாம் பயமா எடுத்து என்ன பண்ணுவாளா ஏது பண்ணுவாளாக்கும் அப்படின்ட்டு. அவ என்ன பண்ணினா தெலுங்குலேயே தான் பேசின்னு வரா. உடனே பெரியவா கார்ல வந்திருக்கா. டிக்கியில சாமான்லாம் இருக்கும். டிக்கியை திறந்தா இந்த மூட்டை இருக்கு. அவ என்ன பண்ணினா அந்த கல்லு மூட்டையை இறக்கினா எல்லாரும் என்னமோ இருக்கு சாமான் பெரிய ஐஸ்வர்யம் இருக்காக்குன்னு எடுத்துக்கிண்டா. அதுக்குள்ள இவ வண்டியை கிளப்பின்னு போயாச்சு. அதுக்கப்புறம் புத்தூர் வந்து வெளிச்சம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஜனசந்தரி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவளுக்கு மூச்சு வந்தது. அங்கேருந்தே பெரியவா இருக்கிற கார்வேட் நகரத்தை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணாவா. பெரியவா இதுக்காக தான் இந்த கல்லை மூட்டை கட்டி எடுத்துன்னு போய் சொல்லியிருக்கா போல இருக்கு. இந்த திருட வந்தவாளை டைவெர்ட் பண்ணி என்னமோ ஏதோன்னு இல்லையா இவா கழுத்துல இருக்கிறது கையில இருக்கிறதுனா பிடிங்கின்னு இருக்கலாம். வயசு வந்த பொண்ணு இருக்கு, என்ன வேணா அசம்பாவிதம் நடந்திருக்கலாம். அதெல்லாம் இல்லாத இப்படி மாத்தி ஏதோ பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா ரட்சிக்கணுங்கிறதுக்காக கல்லை கட்டி தூக்கின்னு போய் சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சு. அதான் அப்பர் சுவாமிகள் சொல்றாரு, சொற்றுணை வேதியன் சோதியானவன் பொற்றுணை திருந்தடி பொருந்த கைதொழ கற்றுணை பூட்டியோர் கடலினீர் பாய்ச்சுனும் நற்துணையாவது நமசிவாய் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவரை கல்லை கட்டி கடல்ல போட்டோன்னு இதைத்தானே பாடினர். அந்த நமசிவாயன்னு அந்த பஞ்சாட்சரம் இருக்கிறதே, அவனோட கிருபை இருக்கிறதே நமக்கு கல்லை கட்டி கடல்ல போட்டாருன்னா என்ன பண்ணினா என்ன அப்படி இல்லாம் மகான்கள்லாம் சொல்றா. அதே போல இங்க பெரியவா கல்லை எடுத்துன்னு போனாலும் கல்லை கட்டி அனுப்பிச்சாலும் எதுக்கா இருக்குன்னு நம்மளை காப்பாத்துறதுக்கா இருக்கு. இப்படி இந்த கார்வேட் நகரத்துல இருக்கிறதே வந்தது. அதை விட ஆச்சரியம் என்னன்னு, அவ மெட்ராஸ்க்கு வந்துட்டா. அந்த பயம் தெளியறதுக்கே அவளுக்கு ஒரு வாரம் ஆச்சு. இவாளாவே கற்பனை பண்ணிக்கிறா, அவன் ஏதான அத்தை பண்ணின்னு தான் என்ன பண்றது, கழுத்தறுத்துன்னு தான் என்ன பண்றது, இந்த குழந்தைய தானே அப்படின்னு. அதான் ஒன்றும் நடக்கல. பெரியவான கொடுத்துற எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லாத அவன் ஏதோ கல் மூட்டை எதுக்குன்னு போயிட்டான். அதுக்கப்புறம் இந்த பயம் பீதி தெளியறதுக்கே இவாளுக்கு பல நாட்கள் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அவர் மட்டும் வந்தார் அடுத்த தரம் தரிசனத்துக்கு. வந்தோன்னு பெரியவா கேட்கிற கேள்வி, அன்னைக்கு பத்திரமா ஊர் போய் சேர்ந்தேடா அப்படின்னு. ஒரு கதறிட்டர் அப்படியே. பெரியவா பத்திரமா போய் சேர்ந்தேடா அப்படின்னா பெரியவா இது இப்படி நமக்கு ஏதோ ஒரு ஆபத்து வரப்போறதுங்கிறதுக்காக தான் இப்படி ஒரு உபாயத்தை சொல்லி நம்மள ரட்சிச்சிருக்கா அப்படின்னு. அந்த கார்வேட் நகரம், இந்த கார்வேட் நகர குளத்தக்கரையில பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணினவாள்லாம் மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சிகள்லாம் பல நிகழ்ச்சிகள் உண்டு. அங்க ஒரு அம்பாள் சந்நிதி இருக்கு, ரொம்ப ரம்யமா இருக்கும். பெரியவாளோட போட்டோல பலது அனுஷ்டானம் பண்றாப்புல இந்த கார்வேட் நகர்ல இருந்தது. அந்த கார்வேட் நகரம் புண்ணியம் பண்ணியிருந்தது. அந்த ராஜாவோட பக்தியை சொல்லணும். பெரியவா அதுக்கப்புறம் 69க்கு அப்புறம் எங்கேயும் போறதில்ல, அதிகமா ஒன்னும் யாத்திரை பண்ணாத இருந்த பெரியவா திருப்பி 70ஆம் வருஷம் திருப்பி மெனக்கெட்டு இங்கேருந்து காஞ்சிபுரத்திலேருந்து நடந்து போய் கார்வேட் நகர் போயிட்டு வரா அப்படின்னா அதை கூப்பிட்ட பக்தரோட பக்தியைத்தான் சொல்லணும். அப்படி இருக்கிற பெரியவா கார்வேட் நகர் இருந்தா. அதுக்கப்புறம் காஞ்சிபுரத்திலேயே வந்திருந்தா. இந்த 78லேருந்து வருஷ பரப்புலேருந்து எப்படி திருப்பி யாத்திரை போனா அங்க என்னென்னலாம் ஊரெல்லாம் பார்த்தா என்னென்னலாம் நிகழ்ச்சிகள்லாம் சுவையா நடந்ததுங்கிறது தொடர்ந்து நாம கேட்டு ஆனந்தப்படலாம். பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொற்சுண்ணம் முத்து நல் தாமம் பூமாலை தூக்கே முளைக்குடம் தூபம் நல் தீபம் வைமின் முத்து நல் தாமம் பூமாலை தூக்கே முளைக்குடம் தூபம் நல் தீபம் வைமின் சத்தியும் சோமியும் பார்மகளும் நாமகளோடு பல்லாண்டு இசைமின் சித்தியும் கௌரியும் பார்ப்பதியும் கங்கையும் வந்து
கவரி கொள்மின் அத்தன் ஐயாரன் அம்மானை பாடி ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே பூவியல் வார்சடை எம்பிரார்க்கு பொன் திருச்சுண்ணம் இடிக்க வேண்டும் மாவின் வடுவகிர் அன்ன கண்ணீர் மாவின் வடுவகிரன்ன கண்ணீர் வம்மின்கள் வந்து உடன் பாடுமின்கள் கூவுமின் தொண்டர்புறம் நில்லாமே குனிமின் தொழுமின் எங்கோன் எங்கூத்தன் தேவியும் தானும் வந்து எம்மை ஆள செம்பொன் செய் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே சுந்தர நீரணிந்தும் மெழுகி சுந்தர நீரணிந்தும் மெழுகி தூய பொன் சிந்தி நிதி பரப்பி இந்திரன் கற்பகம் நாட்டி எங்கும் எழிற்சுடர் வைத்து கொடியடுமின் அந்தரர் கோன் அயந்தன் பெருமான் ஆழியான் நாதனல் வேலன் தாதை எந்தரம் ஆளுமையாள் கொழுனற்கு எந்தரம் ஆள் உமையாள் கொழுனற்கு ஏந்த பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே காசணி மின்கள் உலக்கையெல்லாம் காசணி மின்கள் உலக்கையெல்லாம் காம்பு அணி மின்கள் கரை உரலை நேசமுடைய அடியவர்கள் நின்று நீலாமுக என்று வாழ்த்தி தேசம் எல்லாம் புகழ்ந்து ஆடும் கச்சித்திரு ஏகம்பன் செம்பொற்கோயில் பாடி பாச வினையை பறித்து நின்று பாடி பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே அருகு எடுப்பாறு அயனும் அறியும் அன்றி மற்று இந்திரனோடு அமரர்
நறுமுறு தேவர் கணங்களெல்லாம் நம்மில் பின்பு அல்லது எடுக்க ஒட்டோ செறிவுடை மும்மதில் எய்தவில்லி திரு ஏகம்பன் செம்பொற்கோயில் பாடி முறுவல் செவ்வாயினி முறுவல் செவ்வாயினீர் முக்கண் அப்பற்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே உலக்கை பல ஓச்சுவார் பெரியர் உலகமெலாம் உரல் போதாது என்றே கலக்க அடியவர் வந்து நின்றார் காண உலகங்கள் போதாது என்றே நலக்க அடியோமை ஆண்டு கொண்டு நான் மலர்பாதங்கள் சூடத் தந்த மலைக்கு மருகனை பாடி பாடி மகிழ்ந்து பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே சூடகந்தோள் வள்ளை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப சூடகம் தோள்வளை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப தொண்டர் குழாம் எழுந்து ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப சூடகம் தோள்வளை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப தொண்டர் குழாம் எழுந்து ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப நாடவர் நம்தம்மை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப நாடவர் நம்தம்மை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப நாமும் அவர் தம்மை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப பாடகம் மெல்லடி ஆர்க்கும் மங்கை பங்கினன் எங்கள் பராபரனுக்கு ஆடக மாமலை அன்ன கோவுக்கு ஆடக மாமலை அன்ன கோவுக்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஆடக மாமலை அன்ன கோவுக்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே வாழ்த்தடங்கண் மட மங்கை நல்லீர் வாழ்த்தடங்கண் மட மங்கை நல்லீர் பரிவளையார்ப்பவன்
கொங்கை பொங்க தோள் திரு முண்டம் துதைந்திலங்க சோத்து எம்பிரான் என்று சொல்லிச் சொல்லி நாட்கொண்ட நான் மலர் பாதங்காட்டி ஞாயிற்கடைப்பட்ட நம்மையும்மை ஆட்கொண்ட வண்ணங்கள் பாடி பாடி ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே வையகம் எல்லாம் உரலதாக மாமேறு என்னும் உலக்கை நாட்டி வையகம் எல்லாம் உரலதாக மாமேறு என்னும் உலக்கை நாட்டி மெய்யனும் மஞ்சள் நிறைய அட்டி மெய்யனும் மஞ்சள் நிறைய அட்டி மேதகு தென்னன் பெருந்துரையான் செய்ய திருவடி பாடி பாடி செம்பொன் உலக்கை வலக்கை பற்றி ஐயன் அணிதில்லை வாணனுக்கே ஐயன் அணிதில்லை வாணனுக்கே ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே முத்தணி கொங்கைகள் ஆட ஆட முத்தணி கொங்கைகள் ஆட ஆட மொய்குழல் வண்டினம் ஆட ஆட சித்தம் சிவனொடும் ஆட ஆட செங்கையற்கள் பனி ஆட ஆட பித்தும் பிரானொடும் ஆட ஆட பிறவி பிறரோடும் ஆட ஆட அத்தன் கருணையோடு ஆட 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 பொற்றுள்ளம் இடித்தும் நாமே மாடு நகைவாள். திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எந்தரமும் ஆட்கொள்வான் பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசலாடாமோ.
திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே, கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே, குரு சந்திரசேகரரே, ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே, 68 ஏகபதி காலேலோ, ஏழுலகும் பூப்பவரே, காப்பவரே கடப்பவரே, எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே, உறங்கிடுவீர்காலே, அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே, அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.